नमस्कार ओडावासी शुभ संध्या। आज संध्या रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे। ता पूर्व आपण माने गोटे छोटिया अनुरोध, प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँ फल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना किसी अपडेट पाई परिबे। तेबे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बदलिला 5टी नियम ता सहित प्रवासी भारतीय दिवस आज शेष होला। तेबे कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु नजर पकाइबा। नंबर 1 12 तारिख जाए खोला रहिबो प्रवासी भारतीय प्रदर्शनी। मागणारे मेला बुली परिबे साधारण लोक एवं छात्र छात्री। एने की उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा मध्ये सूचना दैछंती। लोक माने मागणारे मेला बुली सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्ये देखि परिबे, विभिन्न गैलरी स्टॉल बुली मध्ये देखि परिबे। तेबे पर्यटन ठारू विज्ञान पर्यंत एही प्रदर्शनी बहु शिक्षण जिनिस मध्ये अछि, तेणु प्रदर्शनी समस्त देखिबा उचित बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। प्रवासी भारतीय कार्यक्रम को 2 रु 3 दिन जाए बढ़ाइबा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्य सरकार को प्रस्ताव देइतिले। तेबे साधारण लोक विशेष कर युवा वर्ग को दृष्टि रखी एही अपील करथिले, जाहाको दृष्टि रखी राज्य सरकार एही निष्पत्ति मध्ये नेइचंती। ओडिसार कला संस्कृति परंपरा को सबको गोटे बास्केट रे विश्व रे आगे रखा जाइछि बोली केंद्र मंत्री मध्ये कहिसंती। सुभद्रा योजना को नहीं कि बड़ अपडेट एने कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मध्ये कहले जो माने सुभद्रा टंका प्रथम किस्ती एपर्यंत पाइनाती तांको पई खुशी खबर। तांको एका संगरे 2टी किस्ती 10,000 टंका मिलिबा पई जाउची। मार्च 8 तारिख बा महिला दिवस दिन 2टी किस्ती मिलिबो बोली कुआ जाउची। आ सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका 20 लाख हिताधिकारी को मिलिबा पई जाउची। जो माने चतुर्थ पर्याय टंका पाइबेनी से माने मार्च 8 तारिख रे पाइबे बोली मध्ये घोषणा करा जायछि। तेबे कुआ जाउची 2,67,000 जो फॉर्म सब पेंडिंग थिला बायोमेट्रिक तुरंत तांको मध्य करेक्शन करा जाउची एवं अंगनवाड़ी कर्मी माने गां गां बोली मध्य समस्त भेरिफिकेशन मध्य करूचंती। खूब जल्दी मिलिबा पई जाउची सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका। एई वर्ष एका थरे के 3 थर सुभद्रा टंका मिलियो बोली मध्य मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना दैचंती। महिलाଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। 13 रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद। तेबे एने की राज्य स्तरीय जन शुणाणी अभियोग बंद रहे बोली कुआ जाउची। सेहि दिन मुख्यमंत्री अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु शुणाणी बंद रहे बोली साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। परवर्ती अभियोग शुणाणी खूब शीघ्र साधारण जनता खबर कागज माध्यम जणाई दिया बोली कुआ जाउची। तेबे कुआ जाउची जे माने पूर्वरु पंजीकरण करथिले से माने परवर्ती सोमवार दिन आसी मध्ये पहुंचबे। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी होउची, जहा फल रे लोक माने निजर समस्या जणाउचंती आ मुख्यमंत्री से समस्यार समाधान मध्ये करूचंती। आज राजस्थान गस्तरे जिबे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा विभिन्न कार्यक्रम रे हेबे सामिल। तेरे ए नै कि मध्ये महिला को सशक्त करिया पई आत्मनिर्भरशील करिया पई विभिन्न प्रकार योजना आनुचंती बेली ओडिसा को कुआ जाउची। महिला माने किबळी सुरक्षित रहबे ता सहित किबळी आत्मनिर्भरशील एवं स्वावलंबी हेबे से दिगरे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा मध्ये सूचना दैछंती। मिशन शक्ति जरिया रे मां मानकु दिया जिवो तालीम परे मिलिबो 15,000 टका। तापरे 2 लाख पर्यंत ऋण आनी निजे भल उद्योगपति होई परिबेली कुआ जाउची। एथर चासी को मिलिबो 4,000 टका। फेब्रुआरी मासरे 19तम किस्ती आसिया पई जाउची। ए नै कि केंद्र सरकार मध्ये बड़ घोषणा करिसंती। तबे चासी मानक पई नुवा वर्ष पहिलाटरु केंद्र सरकार घोषणा कले जे बंधक मुक्त ऋण 2 लाख पर्यंत चासी नै परिबे 4% सुध हार रे। ता सहित मध्ये चासी मानक 19तम किस्ती मिलिया पई जाउची। जे माने पीएम किसान रे रजिस्ट्रेशन करनाती बा से माने प्रकृत रे चासी किंतु योग्य हिताधिकारी पाई नांती से माने तुरंत रजिस्ट्रेशन करंतु। ता फल रे आपण माने मध्ये पीएम किसान रो खाता रे आपण 4,000 टका पाई परिबे। तबे ए नै कि आपण को जिबा को पड़ियो जनसेवा केंद्र। किछि अयोग्य चासी अछन निज नाम पंजीकरण करी ए लाभवान उठाउचंती। सरकार खूब जल्दी ई केवाईसी आउ थरे करिया पई जाउचंती, जहा फल रे अयोग्य हिताधिकारी बाद पड़िबे एवं योग्य हिताधिकारी को मिलियो बोली कुआ जाउची। कुंभ मेला को गडिबो हाई एंड प्रीमियम बस बाहर रे उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। तबे कुआ जाउची एथरे महिलांक पई 50% डिस्काउंट अछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाई एंड प्रीमियम बस को आसंता 12 तारिख दिन उद्घाटन करिवे बोली विभागीय सूत्र सूचना मध्ये दिया जायछि। पुरी रो बस टी बाहरी भुवनेश्वर, बारिपदा, रांची, जामशेदपुर, औरंगाबाद, वाराणसी, प्रयागराज देई अयोध्या रे पहुंचे बोली कुआ जाउछि। संबलपुर बाहर कुथिबा बस टी राउरकेला, रांची, औरंगाबाद, वाराणसी, प्रयागराज अयोध्या को जीव बोली कुआ जाउछि। जहा फल रे लोक माने आराम से गोटे बस रे बसी सीधा प्रयागराज रे पहुंच परिबे। 25 तारिख रे 4टी निर्धारित शहर रु
ବସ୍ କୁମ୍ଭମେଳା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 180034511122। ଆଉ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 784900522205 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମହିଳା ତୀର୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଥର 50% କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 50 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରର ଫିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେସ୍ ସମୁଦାୟ 21ଟି ବୋଟ୍ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ସମୁଦାୟ 50 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଏଭଳି ବୋଟ୍ ରେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ, ଅସଦାଚରଣରୁ ପାଇବେ ରକ୍ଷା। କୌଣସି ଯୁବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ରୋଡ ରୋମିଓକୁ ପଡିବ ମହଙ୍ଗା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେଣି। ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅସଦାଚରଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କିଭଳି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ମଜା ନେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ଜାଡ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଠାଏ ଠାଏ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ 9 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ତୁଷାରପାତ ହେବା ନଜିର ରହିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି, 100 ମିଟର ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଗାଡି ଚଳାଚଳ। ତୁରନ୍ତ ଏନେକି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗାଡି ଚଳାଚଳ ଧୀର ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର, 9ଟି ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମାର 9ଟି ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 2 ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 9 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯବାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନକ୍ସଲ ମାନେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହାଦେବ ଘାଟରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ଚଢାଉ, 5 ଜଣ ଗିରଫ। ଦେଶୀ ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢାଉ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ତେବେ ଦେଶୀ ମଦ ବା ମଦ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇକି ଡ୍ରାଇଭ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବଡ ଫାଇନ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ, ଗୋଟିଏ କାର, ଏକ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶୀ ମଦ ଚୋରା ମଦ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଖବର ପାଇ ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଆଉ ପାରାଦୀପ ହେବ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ହବ୍, ନିବେଶ ହେବ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥର ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ। ପାରାଦୀପରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ, ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି ହବ୍। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଣ ଦେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାର ଭଦ୍ରକ, ଇଞ୍ଚୁଡି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାହୁଡାରେ 2ଟି ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ବିଛେଇବା ଲାଗି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅବଢା। ପୂର୍ବରୁ ଅବଢା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି। 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଅବଢା ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ବେସର, ମହୁର ପାଇଁ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇକି ଆହୁରି
କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନଯୋଗ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 20 ତାରିଖରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ତତଃ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଅନ୍ନଯୋଗ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ କିଭଳି ଅନ୍ନ ଶୟରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ପାଇଁ ହେବ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ MU। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ PMJY ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିପୁଲ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେବ। 50% ଭାରତୀୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଜରିଆରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 27,000 ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ସରକାର ଏବେ ଉଠାଉଛି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଟଣୀରେ ହେବ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରେଳ ଲାଇନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅରଡ଼ ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିପୁର ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ ଏବଂ କମଶିଳା ଫୁଲାଡି ନୂଆ ବଜାର ରେଳ ଫାଟକ ନୂଆ ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଲାଗୁ ହେବ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର 4ଟାରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ 10 ଯାଏଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବସ୍ତି ଉଠାଯାଉଛି। ଆଉ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ଜଳୁଛି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି। ତେବେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ ସହରର ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପୋଲିସ ସେଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30,000 ଏକର ଜମି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 20,000ରୁ ଅଧିକ କୋଠା ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। 60,000 କୋଠା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛି। 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାକରେ ଦୌଡ଼ିବ 1200 HP ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍। ଏନେକି ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା 1200 ହର୍ସ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରୀନ ସଂଯୋଗ ନିରନ୍ତର ବିକାଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଅବଦାନ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର କେବଳ 4ଟି ଦେଶ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ 500ରୁ 600 ହର୍ସ ପାୱାର ଶକ୍ତିର ଇଞ୍ଜିନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା 1200 ହର୍ସ ପାୱାର ଅଟେ, ଯାହାକି ଏହି ବର୍ଗର ସର୍ବାଧିକ କହିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପୁଣି ଅପଡେଟ। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେଡଲାଇନ ପରେ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟିଯିବ। ମାଗଣା ରାସନ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 49 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EKYC କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନ କରିଥିବେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାଗଣା ରାସନ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥର ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସୁନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। SHG ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମହିଳାମାନେ ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ, 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କର ଇନକମ ବହୁତ କମ, ସେମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।